Chapter 4 Light Energy. Learning objectives are reflection, regular and irregular reflection, terms related to reflection, laws of reflection. First, we are going to discuss about reflection. If you throw a tennis ball at a wall, then the ball bounces back. Similarly, when the light falls on the surface of an object, the object sends the light back. See here one example. Here the light source, torchlight. When the torchlight is on, the light falls on the surface. So the surface should be a now mirror. So the incident ray falls on the mirror after it is reflected to other side. So this is called a reflection. Okay, so that the object sends the light back. This is called a reflection. The process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. This process, the process of sending back the light rays here, this is the incident ray after it is reflected to other side. So which fall on the surface. Here we will use the mirror of an object is called a reflection of light. So second we are going to discuss about a mirror reflects the light falling on it. When a ray of light AO, here this is the A and falls on the mirror O, AO. So AO falls on the mirror at the point O. It is sent back by the mirror in another direction OB. So A here A, Z that is O, and here B, A O B. Okay, and we say that the mirror has reflected the ray of light falling on it. ஸோ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு மிரர் என்ன பண்ணும், அது மேலே லைட்டு வந்து படுது அப்படின்னா அது அனதர் சைடு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அந்த படுகின்ற கதிர் வந்து ஏஓ, அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற கதிர் ஓவி. இதுதான் இந்த மிரர் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த லைட் ஃபாலிங் ஆன் இட்னு நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்குறோம். A small activity to demonstrate reflection of light by a mirror. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி மூலமாக நம்ம பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் நீடட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, a mirror, torch and cardboard. Fix the mirror on a wall in a room and make the room the torch and throw a beam of light on the mirror obliquely along the path AO. So this beam of torchlight will be reflected by the mirror along the path OB, and the screen whites here, and the screen it is called white is held by the person at the position B. Then you can see the path of the reflected on the screen. ஒன்றும் கிடையாது, இப்போ நம்ம அதை பார்த்தா தான் இது நம்ம வீட்டில் கூட செஞ்சு பார்க்கலாம். ஒரு டார்க் ரூம், நம்ம ஒரு ரூமில் வந்து நம்ம டார்க் வச்சுட்டு ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு மிரரை யூஸ் பண்ணி அந்த மிரரில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, ஏதோ ஒரு சைடு வந்து நமக்கு ஃபால் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம ரூம் வந்து ஒயிட் பெயிண்ட் ஏதோ ஒன்று அடிச்சிருப்போம். ஸோ கண்டிப்பாக அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதுதான் இந்த ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? பாலிஷ்டு அண்ட் அன்பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ். பாலிஷ்டு அண்டு unpolished surface. Like a mirror, most of the objects light which falls on them. Like a mirror, most of the object light which falls on them. அதாவது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, அந்த மிரர் வந்து எந்த அளவுக்கு லைட்ஸ் வருதோ அந்த அளவுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். சம் ஆப்ஜெக்ட் லைட் ரிஃப்ளெக்ட் மச் லைட் வேரஸ் அதர் ஆப்ஜெக்ட் லெஸ் லைட். The object having polished shining surface reflect much light than object having unpolished dull surface. அதாவது இதில் என்ன பார்க்குறோன்னா, அந்த நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறோம். பாலிஷ்டாக இருந்தால் அப்படின்னா ஃபுல்லாக ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும். அதே இது அன்பாலிஷ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா லெஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் நமக்கு நடக்கும். சரிங்களா? அந்த பாலிஷ்டு என்ன அப்படின்னா நல்லா ஸ்மூத் ஷைனிங்காக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மிரர். மிரர் வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம்.
அன்பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து சர்ஃபேஸ் வந்து பாலிஷ்டாக இருக்காது, கொஞ்சம் ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஸ்கேட்டர்ட் ஆகும் சம்டைம். அதில் வந்து நமக்கு வந்து லெஸ்ஸாக தான் கிடைக்கும். ஸோ பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸை யூஸ் பண்ணும்போது ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஷைனிங் சர்ஃபேஸ் மிரர், டல் சர்ஃபேஸ் டேபிள். ரெண்டுலேயும் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஷைனிங் சர்ஃபேஸ் வந்து மிரர் வந்து நல்ல கிளியராக இருக்கும். அதே நேரத்தில் டல் சர்ஃபேஸ் வந்து டேபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும். பட் அதை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லைட்டாக தான் இருக்கும். பார்த்துருப்பீங்க, வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, வீட்டில் டேபிளாக இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும். சரியா? ஓகே. ரிஃப்ளெக்ஷன் there are two types. One is regular reflection, another one is irregular reflection. Again I repeat, reflection there are two types. One is regular reflection, another one is irregular reflection. Okay. This is one example of regular reflection of picture. Okay. MR will be a surface, shining surface. Example of mirror. ஒரு ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, when a parallel beam of light, இதுதான் என்ன அப்படின்னா parallel beam of light. சரிங்க, patch of lightனு சொல்லலாம் நம்ம. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா number of light rays falls on the mirror, that is the parallel beam of light strike the smooth and polished surface. இந்த இதில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க மிரர் யூஸ் பண்ணுறோம். மிரர் அதாவது shining polished smooth surface, all the light rays are reflected. அதாவது இப்போ இதில் எந்த அளவுக்கு லைட்ஸை வந்து ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அதே அளவுக்கு லைட்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. திஸ் இஸ் இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் திஸ் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் ரே. சரியா? parallel beam of light in the definite direction, this is called regular reflection. ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்ன அப்படின்னாக்கா ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன். எக்ஸாம்பிள் வந்து சர்ஃபேஸ் வந்து மிரர், பாண்ட் ஆர் லேக். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஏரியெலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த சுற்றி உள்ள மரங்கள், ஸ்கை, மவுண்டெயின்லாம் வந்து நமக்கு அந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் மேலே தெரியும். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னாக்கா இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன். அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சர்ஃபேஸ் மட்டும் மாறும். ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா என்ன பார்த்தோம், மிரர் பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த இடத்துல இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து சர்ஃபேஸ் வந்து பார்ப்போம். சர்ஃபேஸ் வந்து பாருங்கள், பேப்பர், கார்ட்போர்ட், டேபிள், சாக், வால்ஸ், இந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா அன்பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன். இதுக்கும் அதுக்கு என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, இந்த இன்சிடென்ட் ரே வந்து கரெக்டாக வரும், பட் ரிஃப்ளெக்ட் ரே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஒன்று பாருங்கள் இங்கிட்டு போகுது, another one is go to this direction, another one goes to this direction. This is scattered. அதாவது ஸ்கேட்டர்னா என்ன அப்படின்னாக்கா எல்லா பக்கமும் போகும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு irregular reflection. when a parallel beam of light strike the surface, another surface நம்ம யூஸ் பண்ணுறது rough surface, the rays of light are reflected in different direction. அந்த கலரில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க, the reflected in different direction or the light rays get scattered எல்லா பக்கமும் மூவ் ஆகிறது. This is called irregular reflection or diffused reflection. Sometimes 2 mark question ஓட கேட்பாங்க. Diffused, what is diffused reflection ஓட கேட்பாங்க. So both are the same answers. So example paper, cardboard, table, etc. Okay. Next we are going to discuss about the light travels in straight line. ரேனா என்ன அப்படின்னா this is called ray. அதாவது ஒரு இதில் வந்து முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அதாவது மல்டிபிள் ரேஸ் வந்து நமக்கு எத்தனை வேணால் வரும். அதில் நம்ம ஒரு ரே முன்னு எடுத்துக்கணும், அதாவது சிங்கிள் ரே. ஓகேவா? அது எந்த டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகுது? எ நேரோ பீம் ஆஃப் லைட் இட் இஸ் கால்டு ரே. 1 மார்க் கொஸ்டின் கூட கேட்பாங்க. எ நேரோ பீம், நேரோன்னா என்ன அப்படின்னா ஃபைன், அதாவது வந்து அதனுடைய பாத் வந்து ரொம்ப நேரோவாக இருக்கும், ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும். எ நேரோ பீம் ஆஃப் லைட் இஸ் கால்டு ரே. 1 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன், இதுவும் 1 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, லைட் ஆல்வேஸ் goes to in straight line. We will represent a ray of light by a straight line with an arrow head on it. Okay, the direction of this arrow shows the direction in which the light is traveling at that time. Thus line with the arrow shows which way light is going. சரிங்களா? இப்போ இந்த பிக்சரில் பாருங்கள், இப்போ லைட் ஆன் பண்ணியிருக்கோம். லைட் ஆன் பண்ணது ஒரு ரே வந்து போயிட்டுருக்கு. அதை அந்த ரே கவனிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்குது. இதை நீங்கள் வீட்டில் கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாம்.
நைட்டில் வந்து இல்லை அப்படின்னா ஒரு டார்க் ரூமில் வந்து நீங்கள் லைட் ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லைட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அந்த வாலில் போய் ஃபாலோ ஆகும். இன்னும் கூட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், இந்த நைட் டைமில் நம்ம டூ வீலர்லாம் ஓட்டிகிட்டு போவோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹெட்லைட், அதாவது நீங்கள் அந்த யூஸ் பண்ணுற வெஹிக்கிளோட ஹெட்லைட் ஆன் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த ரோட்டில் வந்து விழுவும். சரியா, ஸ்ட்ரைட்டாக போய் விழுவும். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி அப்சர்வ்டு த ஆல்வேஸ் லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, next we are going to discuss about the incident ray. ஓகேவா, இன்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னா த ரே விச் ஃபால்ஸ் ஆன் த மிரர், அதாவது எந்த லைட் ரேஸ் வந்து அந்த மிரர் மேலே படுதோ அதுதான் நம்ம இன்சிடென்ட்னு சொல்லுவோம். பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். இங்கே பாருங்கள், ரே ஆஃப் லைட் விச் ஃபால்ஸ் ஆன் த மிரர். ஓகேவா, எந்த லைட் வந்து மிரர் மேலே படுதோ. இப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஒரு டார்ச் லைட் வச்சுருக்கோம், ஆன் பண்ணுறோம். இந்த ரே போகுது பார்த்தீங்களா, அதாவது இது ஏன்னு வச்சுக்கோமே, இது ஏ, இது வந்து ஓ. அப்போது ஏஓ இஸ் த இன்சிடென்ட் ரே. இந்த பார்ட் மட்டும், அதாவது நான் உங்களை ஏரோ மார்க் போட்டு காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா, திஸ் பார்ட் இட் இஸ் கால்டு இன்சிடென்ட் ரே. ஏஓ இஸ் த இன்சிடென்ட் ரே. ஏஓ இஸ் த இன்சிடென்ட் ரே. இப்போ புரியுதா என்ன? அப்போ 1 மார்க் கொஸ்டின்லாம் கேட்கலாம், 2 மார்க் கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம். A ray of light which falls on the mirror is called incident ray. Okay. Next we are going to discuss about reflected ray. இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். reflected rayனா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இல்லை அப்படின்னாக்கா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். இங்கே பாருங்கள், த பாயிண்ட் அட் விச் த இன்சிடென்ட் ரே ஸ்ட்ரைக் த சர்ஃபேஸ். அதாவது வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இன்சிடென்ட் ரேனா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. ஆனால் இந்த இன்சிடென்ட் ரே எங்கே போய் கரெக்டாக ஃபால் ஆகுது, அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஓ அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்களா, அந்த ஓங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்டு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸு. அதாவது த இன்சிடென்ட் ரே ஸ்ட்ரைக் த சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்டு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸு. அதாவது இங்கே ஓங்கிற பாயிண்டில் மீட் ஆகுது பார்த்தீங்களா, இது ஏ, இது ஓ. சரியா, அந்த எந்த இடத்துல மீட் ஆகுது ஓ. அப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இங்கே பார்ப்போமே, இங்கே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறோம், பி கியூ ஆர் ஓ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்க, கரெக்டாக அந்த ஓங்கிற இடத்துல இந்த லைட் வந்து ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா அது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். ஸோ ஓ இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸு. சரியா, நம்ம எடுத்துக்கூடிய சர்ஃபேஸில் வந்து எந்த இடத்துல கரெக்டாக போய் அது ஃபால் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதா என்ன அப்படின்னாக்கா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். சரிங்களா, ஓகே. அடுத்து பாருங்கள், த ரிஃப்ளெக்டட் ரே. த reflected ray, the incident ray after reflection at the point of incidence. அதாவது வந்து ஏஓங்கிறது இன்சிடென்ட் ரே, ஓங்கிற பாயிண்டில் ஃபால் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் இந்த டைரெக்ஷனில் போகுது பார்த்தீங்களா, ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன். திஸ் இஸ் கால்டு ரிஃப்ளெக்டட் ரே. அதாவது இது பின்னு வச்சுக்கோம், பி, இது ஓ. ஓபி இஸ் த ரிஃப்ளெக்டட் ரே. அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம், ஓபி இஸ் த ரிஃப்ளெக்டட் ரே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரிங்களா, சரியா. அப்போ இன்சிடென்ட் ரேன்னு என்னென்னு பார்த்தாச்சு, பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் பார்த்தாச்சு, தென் ரிஃப்ளெக்டடே நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்து பாருங்கள், ஓகே, நார்மல் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸு. நார்மல் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸு, த பர்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓங்கிற பாயிண்டில் மீட் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அந்த ஓங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு இமேஜினரி லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் என்ன அப்படின்னா நார்மல் ரே. ஏன் இந்த நார்மல் ரே நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த நார்மல் ரே இருந்தால் மட்டும்தான் we can able to find out angle of incidence at the same time angle of reflection. சரியா, இந்த நார்மல் ரே இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து என்ன ஆங்கிள்ங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஓஎன் இஸ் த நார்மல் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். ஓங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் நார்மல் ரே. ஸோ சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம், வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் நார்மல் ரே. So you can able to write the normal ray which is used to helps to as we can find out the angle of incidence at the same time angle of reflection அப்படின்னு நீங்கள் எழுதலாம். சரியா, ஓகே. என்ன பாருங்க, ஓகே, the angle of incidence. இப்போ angle of incidence என்ன, the angle between the incident ray and the normal ray. வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, நார்மல் ரே. அப்போது இந்த நார்மல் ரே எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா the angle எத்தனை அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இஸ் கால்டு த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். ஸோ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏஓஎன் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஓ. சரியா, அப்போது இது ஏன்னு வச்சுக்கோமே, ஏ, இது வந்து ஓ, ஆல்ரெடி தெரியும், ஏஓ இஸ் த இன்சிடென்ட் ரே நம்ம பார்த்துட்டோம். இது வந்து என்னன்னு வச்சுக்கோமே, ஸோ ஏஓஎன்
இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். இந்த டயக்ராமை பார்த்து நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். AON, தட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். சரியா? இது அப்படியே இதுதான் என்னது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். அதே தான் அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்தது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். நவ் வி வில் சி ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் த ரிஃப்ளெக்டட் ரே அண்ட் நார்மல் ரே. இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே நார்மல் ரே, அதாவது இந்த லைன்லேருந்து இந்த பார்ட், இது ஆர், தட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஓகே, the angle between the reflected ray and normal ray is called angle of incidence. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம், பி ஓபிங்கிறது ரிஃப்ளெக்டட் ரே நமக்கு தெரியும், அதே மாதிரி என்னங்கிறது நார்மல் ரே. ஸோ BON, this part it is called angle of reflection. This part it is called angle of reflection. சரிங்களா? ஓகே, வெரி குட். அடுத்து பாருங்க, லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், டீட்டெயில் ஆன்சரில் கூட கேட்கலாம். when a ray of light is reflected when a ray of light is reflected from a surface, the reflected ray obeys certain laws. ஓகே, நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் இன்சிடென்ட் ரே, ரிஃப்ளெக்ட் ரே, இதெல்லாம் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா. இது வந்து லாஸ் வந்து ஒபே பண்ணுது. என்ன அப்படின்னா தீஸ் ஆர் கால்டு த லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் AON, அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இப்போ தான் ஜஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா. ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் AON ஆர் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் ஐன்னு சொல்லலாம். சரியா? both are same, is always equal to the angle of reflection, that is measurement of angle. இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா measurement of angle BON or measurement of angle R, that is measurement of angle I is equal to measurement of angle R. ஐங்கிறது angle of incidence, R means angle of reflection. 1 mark கொஸ்டினில் கூட கேட்கலாம். சரியா? which of the following is correct னு கூட கேட்கலாம். சரியா? so that measurement of angle I is equal to measurement of angle R. so the incident ray AO நமக்கு தெரியும், the reflected ray OB நம்ம பார்த்துருக்கோம் டயக்ராம்ல இருந்து, and the normal ray ON இதுவும் நமக்கு தெரியும். To the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. அதாவது வந்து இந்த 3 ரே வந்து ஒரே இடத்துல மீட் ஆகுதுன்னு சொல்ல வராங்க. தட் இஸ் AO OB ON, இந்த 3மே ஒரே இடத்துல மீட் ஆகுது. இப்போ உங்களோட டயக்ராம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், see here. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், ஆக்டிவிட்டி 2 டு வெரிஃபை த லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட். இதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறோம். எ பிளேன் மிரர் ஸ்ட்ரைப் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் நீடுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் மாடலிங் கிளே, வுடன் ட்ராயிங் போர்டு, ஒயிட் ஷீட் ஆஃப் பேப்பர், பென், இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய தேவை. இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபிக்ஸ் த ஒயிட் ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் அந்த ட்ராயிங் போர்டு. ஒரு ஒயிட் ஷீட் எடுத்து நம்ம ஒரு ட்ராயிங் டேபிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிரர் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அது M1 அப்படி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம். சரியா? இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஏவுங்கிறது இன்சிடென்ட் ரே, ஓங்கிறது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதில் இருந்து, அதாவது வந்து நம்ம ஒரு லைட் சோர்ஸ் வந்து ஆன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அந்த லைட் சோர்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கரெக்டாக அந்த மிரரில் போய் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அந்த ஏவோங்கிற இன்சிடென்ட் ரேயில் வந்து நம்ம ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறோம். திஸ் இஸ் கால்டு P and Q. அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்டட் ரேலையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம், RSன்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம். சரியா? இந்த மாதிரி இப்போ நார்மல் ரே ட்ரா பண்ணிக்கிறோம். சரியா? அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் லைட்டை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த மிரர் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு லைனை ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து என்னங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனுங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரியா? ஓகே, அப்சர்வேஷன் அண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இதுதான் நம்ம பார்த்தது. அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா measurement of angle AON, measurement of angle BON are equal and AO, NO, BO are the same plane. ஒரே இடத்துல நமக்கு மீட் ஆகுது. thus the law of reflection are the verified. இப்போ நம்ம இந்த லாங்கிறத நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? ஸோ angle of incidence is equal to angle of reflection. ஓகேவா? அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல PQ அப்படின்னு மார்க் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்டட் ரேயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரெட் கலர் RS, உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சொல்லியிருக்காங்க RS.
அதை அடுத்து நம்ம மிரர் இதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும். நார்மல் ரே நம்ம போட்டுடலாம். ஸோ தட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. சரியா? ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.